Namaste viewers, hearty welcome to Balu.G English. Today our topic is B forms is, am, are. Is, am, are. These are the B forms in a present tense. In present tense. So meaning is unnadi, ఉన్నాడు, ఉన్నరు, ఉన్నవి, ఈ విధంగా వస్తుంది. Just let us see, we have these three persons. So hope you remember the previous classes. What is the first person singular? I. I is the first person singular. Plural is we. Second person singular, you. Plural, you. Third person singular, he, she, it. Plural is they. Okay, so these are the things we have discussed in the first lesson. And now I after what will come? I is, I am, I are. Which one will come? I after I am. We after we are. You after you are. Here also you are. He, she, it is. They are. So this we have to keep in mind. Present tense లో అంటే ప్రస్తుతం గురించి చెప్పాలంటే ఈజ్, యామ్, ఆర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఐ వచ్చిందంటే ఐ తర్వాత యామ్ వస్తుంది. వి, యు, దే అంటే ప్లూరల్స్కి వచ్చేసి ఆర్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఒక యూ ఉంది కాబట్టి దీనికి కూడా ఆర్ వస్తుంది. అదే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ హీ, షీ, ఇట్ అయితే ఈజ్ వస్తుంది. వీటి అర్థం ఏంటో చూద్దాం. ఐ యామ్ అంటే నేను ఉన్నాను, ఉన్నది దాని మీనింగ్. కానీ ఐ యామ్ అంటే ఉన్నాను. వీఆర్ అంటే ఉన్నాము. యు ఆర్ అంటే ఉన్నాను. ఇక్కడ ఉన్నాము. హియర్ ఉన్నాడు. హీజ్ అంటే ఉన్నాడు. షీజ్ అంటే ఉన్నది. ఇట్ ఈజ్ అన్న కూడా ఉన్నదే. దే ఆర్ అంటే ఉన్నారు. ఇది మీనింగ్. సో ఈజ్, యామ్, ఆర్ మీనింగ్ ఏముంటుందంటే ఉన్నాను, ఉన్నాము, ఉన్నాను, ఉన్నాము, ఉన్నాడు, ఉన్నది, ఉన్నారు. అది తెలుగులో మీనింగ్. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం ఐ తీసుకున్నాం. I am. This we will discuss. Spoken English పార్ట్లో ఐ అంటే నేను. I am. సో దీని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేయాలి. యామ్ను ఏ ఏ సిచ్యువేషన్లలో యూజ్ చేయాలి? మన ఐడెంటిటీ ఇవ్వాలి ఎవరికన్నా. మన ఐడెంటిటీ ఇవ్వడం కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి క్వశ్చన్ మనకు ఐ యామ్ అంటే నేను ఎవరు అని చెప్పడానికి హూ ఆమ్ ఐ, హూ ఆమ్ ఐ అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఐ యామ్ ఉంది కదా, ఈ ఐ యామ్కు క్వశ్చన్ చేయాలంటే హూ యామ్ ఐ అంటే నేను ఎవరు అంటే మన ఐడెంటిటీ ఇవ్వటం కోసం ఐ యామ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ సో మెనీ పీపుల్ దే కుడ్ నాట్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. We cannot define who. I cannot define who I am. If I say something about myself, I reduce my quality. This is what the philosophers say. If I say simply I am, if I say my name, I am Balu.G. నేను ఒక బాలరాజు, నేను బాలరాజును అంటే ఈ తెలుగులో తీసుకుంటే నేను బాలరాజుగా ఉన్నాను. ఐ యామ్ అది పేరు చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం. ప్రొఫెషన్ ఐ యామ్ ఏ టీచర్, నేను ఒక ఉపాధ్యాయుని అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఐ యామ్ ఏ టీచర్. సో మన ప్రొఫెషన్స్ చెప్పడానికి ఐఎమ్ ఏ ఇంజనీర్, ఐఎమ్ ఏ డాక్టర్, ఐఎమ్ ఏ నర్స్, ఐఎమ్ ఏ ప్రీస్ట్, ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్, ఐఎమ్ ఏ లెక్చరర్, ఐఎమ్ ఏ ఫార్మర్, ఐఎమ్ an electrician, ఐఎమ్ ఏ scientist. So like that, to tell about our profession we use this I am. To tell about our religion, I am a Christian, I am a Hindu, I am a
Muslim. I am a Sikh. So to tell about our religion also, we use this I am. And to talk about our nationality, I am an Indian. I am an Indian. I am an American. So in this way, to tell about the countries, to which country we belong, there also we can use this. I am a married person. Married. Or I am a bachelor. I am a spinster. Other ladies say unmarried means spinster. I am a spinster. Okay. So in this way, there are some uses. To give our identity, we use this I am. Is it clear? To give some identity, we use this I am. So I am Balu.G. నేను బాలరాజును. I am a teacher. నేను ఒక ఉపాధ్యాయుని. I am a Hindu or I am a Christian or I am a Muslim. To tell about our religion, we can give. I am an Indian. నేను Indian. I am married. I am from Kadapa district. I am from Kadapa district. I am from Kadapa district. I am Andhra person. I am Telangana person. So in this way, to give our identity, we use this am. And still some more ways. Who am I? I am a teacher. I am 10th class student. I am 9th class student. I am so and so school student. I am JP high school student. I am a parent. I am his friend. I am his relative. I am his neighbor. So ఈ విధంగా మనం ఐడెంటిటీ అంటే ఇవ్వడం కోసం I am అనేది. So here we have one table and how to use this am. We are talking about am only now. I am. Who am I? నేను ఎవరు అంటే I am Balu.G. My name. I am a teacher. I am an Indian. I am a government employee or I am a private employee. I am his neighbor. I am a parent. So in this way, we can give our identity. Who am I? నేను ఎవరు అన్నప్పుడు మనం ఇస్తున్నాం. అదే పక్కన వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు యు ఆర్ బాలరాజ్, యు ఆర్ ఏ టీచర్, యు ఆర్ అన్ ఇండియన్ అంటారు. యు అంటే పక్కన వాళ్ళు సమాధానం ఇస్తే నీవు అని అంటావు. అదే నేను అడుగుతున్నా, నాకు నేను సమాధానం ఇస్తాను. హూ ఆమ్ ఐ? నేను ఎవరు అన్నప్పుడు ఐఎమ్ ఏ టీచర్, I am an Indian, I am a government employee, I am his neighbor, I am a parent, I am his friend, I am his classmate, I am his teacher, I am his brother, I am her brother. So in that way we can write here. This is a who am I. This is for giving our identity. And next we have how am I. నేను ఎలా ఉన్నా. I am happy. I am happy అనొచ్చు. I am dull. I am thin. నేను సన్నగా ఉన్నా, నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నా, నేను డల్గా ఉన్నా, నేను సన్నగా ఉన్నా. I am tall. నేను హైట్గా ఉన్నా. I am lazy. నేను లేజీగా ఉన్నా. I am dirty. I am clever. I am an intellectual person. I am an intelligent person. So in this way, qualities. How I am. How am I means దీనికి ఆన్సర్స్ వచ్చేసి I am happy, I am dull, I am thin, I am tall. అంటే నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నా అంటే I am happy అంటాం. నేను చాలా డల్గా ఉన్నా అంటే I am dull. నేను చాలా సన్నగా ఉన్నా I am thin. I am so stout. బాగా లావుగా ఉన్నానంటే I am so stout. I am tall. నేను హైట్గా ఉన్నా అంటే I am tall. అదే షార్ట్గా ఉన్నా అంటే I am short. పొట్టిగా ఉండడానికి I am short. అదే నల్లగా ఉంటే I am black. I am dirty. అంటే మురిగిగా ఉంటే I am dirty అంటాం. అదే బాగా తెలివిపరంగా ఉంటే I am clever.
ఇంటెలిజెంట్, ఐ ఆమ్ ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్. సో ఈ విధంగా హౌ ఆమ్ ఐ అన్నప్పుడు మన గురించి అంటే నేను అనుకుంటున్నా అద్దంలో చూసుకొని హౌ ఆమ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ సో హ్యాండ్సమ్, చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నా, ఐఎమ్ లుకింగ్ సో గుడ్, సో నైస్, సో ప్రెటీ. సో ఇన్ దిస్ వే టు డిస్క్రైబ్ అవర్ సెల్ఫ్, మనం ఎలా ఉన్నాం, మన ఎమోషన్స్, మన ఫీలింగ్స్ చెప్పడానికి ఇవి యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ వేర్ ఆమ్ ఐ. వేర్ ఆమ్ ఐ అంటే నేను ఎక్కడున్నా. వేర్ యామ్ ఐ, ఇది హూ ఆమ్ ఐ అంటే నేను ఎవరు అనేదానికి ఈ ఆన్సర్స్. హౌ ఆమ్ ఐ అంటే నేను ఎలా ఉన్నా అనేదానికి ఈ ఆన్సర్స్. వేర్ ఆమ్ ఐ నేను ఎక్కడ ఉన్నా. ఐ ఆమ్ ఇన్ ద రూమ్, ఐ ఆమ్ ఇన్ ద హౌస్, ఐ ఆమ్ అట్ బస్ స్టాండ్, ఐ ఆమ్ అట్ బస్ స్టాప్, ఐ ఆమ్ అట్ రైల్వే స్టేషన్, I am in the park, I am in the park, I am in Kadapa. సో ప్లేసెస్ చెప్పడానికి. వేర్ ఆమ్ ఐ నేను ఎక్కడున్నా. ఐ ఆమ్ ఇన్ ద హౌస్, ఐ ఆమ్ అట్ బస్ స్టాప్, ఐ ఆమ్ ఇన్ ద జంగుల్, ఐ ఆమ్ ఇన్ ద జంగుల్ ఎక్కడో అడవిలో ఉన్నా. ఐ ఆమ్ ఇన్ ద డెజర్ట్ నేను ఎక్కడో ఎడారిలో ఉన్నాను. ఐఎమ్ ఇన్ ద పార్క్లో ఉన్నా. ఐఎమ్ ఇన్ ద స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఉన్నాను. ఐఎమ్ అట్ అంటే వద్ద, ఇన్ అంటే లోపల. సో ఐఎమ్ అట్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నా, బస్ స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నా, మార్కెట్ దగ్గర ఉన్నా. ఐఎమ్ అట్ మార్కెట్, ఐఎమ్ అట్ సూపర్ బజార్, ఐఎమ్ అట్ థియేటర్ దగ్గర ఉన్నా, సినిమా థియేటర్ దగ్గర. ఐఎమ్ ఇన్ థియేటర్ సినిమా హాల్లో ఉన్నా. ఇన్ అంటే లో, అట్ అంటే దగ్గర అని. సో వేర్ ఆమ్ ఐ మనం ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు వేర్ ఆమ్ ఐ నేను ఎక్కడున్నా అన్నప్పుడు ఈ ఆన్సర్ ఐ ఆమ్ ఇన్ ద హౌస్, ఐ ఆమ్ అట్ ద షాప్, ఐ ఆమ్ అట్ రైల్వే స్టేషన్ అనేటివి ఇవి అనమాట. నెక్స్ట్ వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా. వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్ అంటే మనం అడుగుకుంటున్నాం అనమాట క్వశ్చన్స్. వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్ మీన్స్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్, నేను రాస్తూ ఉన్నాను. అంటే ఇది అంటే ఒకవేళ చెప్పాలంటే ఇది ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్. ఇవి మనము టెన్సెస్ డిస్కషన్ చేసినప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్స్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్ అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న యాక్షన్, నేను ఏం చేస్తూ ఉన్నాను అంటే ఐ ఆమ్ రైటింగ్, ఐ ఆమ్ లెర్నింగ్ గ్రామర్, ఐ ఆమ్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్, ఐ ఆమ్ లెర్నింగ్, ఐ ఆమ్ టాకింగ్ నౌ, ఐ ఆమ్ టాకింగ్ ఇంగ్లీష్ నౌ, ఐ ఆమ్ టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నౌ, ఐ ఆమ్ సింగింగ్, ఐ ఆమ్ సింగింగ్, ఐ ఆమ్ కుకింగ్, ఐ ఆమ్ ప్లేయింగ్, ఐ ఆమ్ టాకింగ్, ఐ ఆమ్ టీచింగ్. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం, వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్ నౌ నేను ఏం చేస్తున్నా ఇప్పుడు అని అడిగేదానికి ఆన్సర్స్ వచ్చేసి ఐ ఆమ్ రైటింగ్. అంటే ఇవి మనం చెప్పుకునే ఆన్సర్స్. అదే పక్కన వాళ్ళు మన గురించి వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్ నౌ అని స్టూడెంట్ని అడిగినాం అనుకో, స్టూడెంట్ ఏం చెప్తాడు, యూ ఆర్ రైటింగ్ నౌ, యూ అని వస్తుంది, యూ ఆర్ అని వస్తుంది, యూ ఆర్. కానీ మనమే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం, మనమే ఆన్సర్ చెప్తున్నప్పుడు ఈ ఆన్సర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్, ఐ ఆమ్ రైటింగ్, ఐ ఆమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, ఐ ఆమ్ టాకింగ్, ఐ ఆమ్ సింగింగ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు మీ నాకేమైంది అనే క్వశ్చన్స్ అడుక్కున్నప్పుడు ఐ ఆమ్, సపోజ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినాం, వాట్ హ్యాపెన్ నాకేమైంది అన్నప్పుడు ఏమైంది అంటారు కదా, ఐ ఆమ్ టయర్డ్, ఐ ఆమ్ టయర్డ్, ఐ ఆమ్ టయర్డ్, ఐ ఆమ్ సెలెక్టెడ్, I am selected by the committee, I am appointed as the leader, I am appointed, I am rejected by them, I am rejected, I am appreciated, అంటే ఇవన్నీ ప్యాసివ్ వాయిస్లో వస్తాయి. I am punished అంటే V3 ఫామ్ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ V3 ఫామ్ వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ప్యాసివ్. ఐ ఆమ్ టైర్డ్, ఐ ఆమ్ ఫైండ్, ఇవన్నీ ఓకే. సమ్వాట్ వీ కెన్ సే దే ఆర్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇవన్నీ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్నాయన్నమాట. ఈ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉండే వాటిను ఓకే ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్నాయన్నమాట ఈ సెంటెన్సెస్.
సో ఈ విధంగా ఐ యూజ్ చేసి మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వీ కెన్ మేక్, ఎన్నో సెంటెన్సెస్ని చేయొచ్చు. హూ ఆమ్ ఐ అన్నప్పుడు నీ ఐడెంటిటీ, హౌ ఆమ్ ఐ అన్నప్పుడు నీ అపియరెన్స్ ఎలా ఉంది, నీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు అనేటివి. వేర్ ఆమ్ ఐ, నువ్వు ఎక్కడున్నావు, ప్రస్తుతానికి నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని అనుకున్నప్పుడు ఐ ఆమ్ అట్ ద స్టాప్, ఐ ఆమ్ అట్ గ్రౌండ్, ఐ ఆమ్ అట్ ద జిమ్, ఐ ఆమ్ అట్ ప్లే గ్రౌండ్ అని చెప్పేసి ప్లేసెస్. అండ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, ప్రజెంట్ యాక్టివిటీ చెప్పేటప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, నీకేమైంది, నాకేమైంది, సారీ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు మీ, నాకేమైంది అన్నప్పుడు ఈ ఆన్సర్స్. ఐ ఆమ్ టయర్డ్, ఐ ఆమ్ థర్స్టీ, హౌ ఆమ్ ఐ అంటే ఇక్కడ థర్స్టీ, ఐ ఆమ్ థర్స్టీ, ఐ ఆమ్ హంగ్రీ, ఐ ఆమ్ షై, నాకు సిగ్గుగా ఉంది, నాకు ఆకలిగా ఉంది, నాకు దాహంగా ఉంది. ఐ ఆమ్ టెన్స్డ్, నాకు టెన్షన్గా ఉంది. ఐ ఆమ్ నెర్వస్, నాకు నెర్వస్గా ఉంది. సో ఈ విధంగా మనకు కొన్ని ఫీలింగ్స్ అటువంటివి చెప్పడానికి హౌ ఆమ్ ఐ అని యూజ్ చేస్తాం, లేకపోతే వాట్ హ్యాపెన్స్ టు మీ అనేటి యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఐ ప్లస్ యామ్, ఐ యామ్తో మనం ఎన్నో సెంటెన్సెస్. సో take your own time and practice at least for each 10 sentences you try to practice your own to talk about yourself, నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు. సో దానికి మనకు వొకాబులరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదర్ క్లాస్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ వర్బ్ క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ మినిమమ్ 2000 words ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో 2000 verbs నేర్చుకుంటే ఇటువంటి సెంటెన్సెస్ ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ am, and the next class we are going to discuss about is and are.